हिना रबानी खर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डोजियर जोड़ा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट जोड़ा पहला भी किया मैंबरस नूं और उहदे च उन्होंने कहा कि भी ये इंडिया ने जड़ियाँ उन्होंने घटनावां दित्तियां ने कि भी 1200 तो ज़्यादा टैरर दीयां घटनावां जड़ियाँ पाकिस्तान च हुईयां वो अररा ने कीतियां। 2021 दे विच हाफिज सईद दे घर दे बाहर लाहौर च जिहड़ा बंब ब्लास्ट होया सी जिहदे च बंदे मारे भी गए सी वो मास्टरमाइंड किया सी इंडिया ने। उन्होंने कहा भी असी ऑलरेडी पाकिस्तान जिहड़ा इंटरपोल राहीं जिहड़े ने रेड वारंट जारी करवाए हुए ने नंबर ऑफ इंडियन जिहड़े कि रिस्पॉन्सिबल सी टैरर अटैक्स लई जिहड़े पाकिस्तान दे विच होए। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया ने ईवन जो असी UN सिक्योरिटी कौंसल च डेजिग्नेशन लई जाते हैं कि इनू टैररिस्ट ऐलानो तो इंडिया ने 2020 दे विच उहनूं ब्लॉक किया। जिहड़ा बालाकोट का एयर स्ट्राइक इंडिया ने फरवरी 2019 किया वो भी एक प्लैंड तरीके नाल वोटां लैण लई सी फॉर इलैक्टरल गेम्स। 17 इंडिविजुअल्स उन्होंने आइडेंटिफाई पाकिस्तान ने किए ने उन्हां च इंडियन ने अफगान ने बहरीन दे ने और कैनेडियन सिटीजन भी ने। उन्होंने $8,75,000 इस दे लई जिहड़े ने तकसीम किए गए। दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा सा आपका भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स प्रोग्राम ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀਨਾ ਖਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। व्यूअर्स याद रहे कि भारत इस महीने लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल की प्रधानगी कर रहा है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इस तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने असीं उन्हां सारे वीरां भैणां दा जिहड़े लाइव चैट ते जुड़े ने शुक्रिया अदा करते हैं। फरीदकोट तो वीर जगशीर सिंह सिद्धू उन्होंने ये कहा हमेशा वांग के उन्होंने WhatsApp ग्रुप्स होर भी शेयर किया है। अच्छा इस तरह साडे वीर सर गुरनाम सिंह उन्होंने आबशार लफज जिहड़ा मैं इस्तेमाल किया जां स्मॉल वाटरफॉल उहदे लई उन्होंने कहा झरना जां चश्मा ये लफज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा सुख बाजवा जी ने ये कन्फर्म किया है कि 34 एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और चीन दे नाल दे विचाले हुए और सऊदी अरेबिया जिहड़ा चीन $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा। सो असीं इस सारी इनपुट के लिए जिहड़ा है वो शुक्रिया अदा करते हैं। सानू इस गल की खुशी भी हुंदी है हालां कुछ सानू प्राइवेटली लिखणगे भी कि जी तुहाडी जिहड़ी पाकिस्तान दे उत्ते कीती टिप्पणी हुंदी है जां उहदे नाल रिलेटेड प्रोग्राम पाकिस्तान दे हर लैवल ते हूएवर मैटर्स दे वो उन्होंने देखते भी ने उस पर अमल भी करते हैं। पता नहीं किन्ना को देखते हैं या किन्ना अमल करते हैं पर हुण जदों मैं महसूस भी कर रहा सी कि भी इस वेले जदों कि भारत जिहड़ा वो पंजाबी कहते भी दाड़ थले आया हुआ है कि भी डिप्लोमेसी एग्रैसिव होनी चाहिए है। जिहड़ा इन्हां दा डेमोक्रेसी दे उस लबादे थले वो मुखौटे थले जिहड़ा दहशतगर्द एक मुल्क है दुनिया की सब तो वड्डी दहशतगर्द जमात RSS भारत दे विच गवर्नमेंट प्रोटैक्शन च है। उन्हां दी अगों किन्नियां ब्रांचिस जिहड़ियां ने उन्होंने किस किस्म की दहशतगर्दी मचाई हुई है और कभी उत्थे ही नहीं इन्हां दी कोई हिस्टरी है ट्रैक रैकर्ड है। और खास तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले नाल भी असीं कल गल कीती सी कि भाई ये जिहड़ियां उत्थे जो काबल दे विच हो रहा है बॉर्डर ते चल रहा है और ये सारे दे विच जे इन्हां दे फुटप्रिंट देखोगे तो अल्टीमेटली ये इंडियन एम्बेसीज और जिहड़े कौंसलेट इन्हां ने बॉर्डर नाल लगदे खोले ने उहदे च ही है। लेकिन जदों मैं कल गल भी कर रहा सी मैनूं नहीं सी पता भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कौंसल दी एक मीटिंग इस इशू ते जिहड़ा टॉपिक है थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाई टैररिस्ट एक्ट्स ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच प्रिंसिपल्स एंड द वे फॉरवर्ड ये टॉपिक है। और क्योंकि ये जिहड़ी सिक्योरिटी कौंसल दी चेयरमैन ही प्रेजिडेंट ही कहंदे ने कौंसल दे ये बाई रोटेशन आती है और दिसंबर महीने की जिहड़ी प्रधानगी है
ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਰੀਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਇੱਕ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 134 ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ G77 ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਥਰਸਡੇ ਹੈ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ ਅੱਜ, ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਥਰਸਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਬਾਨੀ ਖਰ ਹੈ। ਰਬਾਨੀ ਖਰ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਫਲਾਣੇ UN 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਯਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 2 ਭੇਜੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਫੇਅਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੀਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ 5 ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਇਆ 19 ਸਾਲ, 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ, ਮਿਲੀਟੈਰੀਲੀ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਸਾਈਕੋ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ 1 ਬੈਲਟ 1 ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਲ ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਦਰਿਆ, ਮਾਈਨਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸੈਕੂਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੈਡਰਲ, ਕਿ ਵੀ ਆਹ 2-3 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਅੱਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਅੱਜ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਹੈਵਕ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਠਾਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਵ ਲਾਈਕ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ VIP, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ UN ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 194 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਲਿਆਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ, ਖੌਫ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵਿਨ ਵਿਨ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਮੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਿਨਾ ਰਬਾਨੀ ਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਰਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲਾਨੋ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ ਫॉर ਇਲੈਕਟਰਲ ਗੇਨਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਅ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਾਅ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ for more than 1200 terror attacks in Pakistan in the past 2 years. ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ 1200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਡੀਟੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, 17 ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਅਫਗਾਨ ਨੇ, ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $8,75,000 ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਮੈਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਹ ਬਬਲੂ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੇਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਚਾਰजेस 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਵਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 22 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸ ਸੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚਰਾ ਕੰਬੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਬੈਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸਟੈਂਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।